implementation of basic gates using universal gates. Okay. కొంచెం స్పీడ్గా రివ్యూ చేద్దానని ఇప్పుడు వరకు ఐడెంటిఫై చేసిన థీరమ్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, మన స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ వెరిఫైడ్ ద కాంప్లిమెంట్ లా. కాంప్లిమెంట్ లాస్ వెరిఫై చేశారు మీరు. ఐడెంటిటీ లా వెరిఫై చేశారు. a+0 = a, a × 1 = a. అందరూ కూడా మెమరైజ్ చేసుకున్నాను, ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి. కాంప్లిమెంట్ లో a × a bar = 0, a + a bar = 1. డబుల్ కాంప్లిమెంట్ లో a double complement = a. And we have verified the commutative law a × b = b × a, a + b = b + c. Associative law a + b + c = a + b + c, a × b × c = a × b × c. And the important law distributive law a × bc = b + c = ab + ac. In distributive law we have verified the a + b × a + c = a + bc. Okay, a + b × a + c = a + bc. Okay, that is the distributive law, and we have proved this law also. And absorption law a × a + b = a, a × a + b = a. That is the absorption law. And the important law is simplification law a × a bar + b = ab, a × a bar + b = ab. And also a + a bar b = a + b, a + a bar b = a + b. After that we have verified the transposition theorem. A + b × a bar c = ab + ac, a + b × a bar c = a bar b + ac. And we have verified the consensus theorem. It is also called as it is a product term elimination. It is also called as a bar b + bc + ac is nothing but we are eliminating one product term, that is bc. Okay, మనం ఇక్కడ product term అనేది eliminate చేసుకుంటున్నాం. a bar b + bc + ac = a bar b + ac. Okay, in between ఈ two terms లో bc అనేది eliminate అవుతుంది. Similarly this is in the form of products ని యాడ్ చేశారు కాబట్టి we call this as sum of products. Similarly we will have the product of sums. అదే ఎక్స్ప్రెషన్ ని సమ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ లో చూపిస్తాను. ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటున్నాం, వాటికి సమ్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తాం. a + b × a bar + c × b + c. Here also we are going to eliminate the b + c. This law will be very helpful when simplifying the Boolean equations. Okay, a + b × bc × b + c × a bar + c = a + b × a bar c. That is the term will be eliminated. And we have already verified this law with respect to perfect induction table. What is perfect induction table means we are going to verify all the conditions of the letters a, b, c and all the product terms, and we will verify the left hand side and right hand side. రెండు కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెండు కూడా ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఫంక్షనల్ టేబుల్ హెల్ప్ తీసుకొని ప్రూవ్ చేస్తే we call this as perfect induction table method or truth table method. And one more important law, we have verified the bubbled input AND gate is equals to NOR gate. And also we have verified the a + b whole bar equals to a bar × b bar. This is called as bubbled input AND gate is equals to NOR gate, or NOR gate equals to bubbled input AND gate. And similarly we have verified the second NAND gate equals to bubbled input OR gate. NAND gate equals to bubbled input NOR gate. NAND gate equals to bubbled input NOR gate. Okay, here with that is ab whole bar equals to a bar + b bar. Next we have verified the duality principle. Duality principle states that a + 0 = a × 1 = 1. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి in duality principle plus sign will be modified to dot operator and dot operator will be modified to plus sign when we are applying the duality principle. And similarly 0 is complemented to 1, 1 is complemented to 0. Okay, we have taken the example a + 0 = a. By applying the duality, a is written as same, plus is taken as dot, 0 is taken as 1, a × 1 = a. Okay. And now we are discussing this the implementation of any Boolean expression using universal gates. This is very easy
if you remember the steps, we are having only 3 steps on pratidhanik kuda. We know NAND gates and NOR gates are called as universal gates. Therefore, to realize any Boolean expression using NAND gate and NOR gate, we have to follow these steps. What is step number 1? Realize the Boolean expression using basic gates. Ichina expression మొత్తాన్ని కూడా అది SOP expression అయినా సరే, POS expression అయినా సరే. SOP means sum of products, POS means product of sums. SOP లో ఉన్నా సరే, POS లో ఉన్నా. నాకు మీకు డౌట్ ఉంటే ఒకసారి చూడండి, వాట్ ఈజ్ SOP and what is POS. SOP అంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి. We can write SOP equals to, ఇక్కడ SOP అంటే sum of product, that is AB. We are taking the AB as one product term. Sum of plus BC, this is second product term. Similarly, CE, this is called as this equation. I am calling this as this equation. I am calling this as sum of products. That is SOP. That is called as sum of products. This is called as sum of products. Similarly, we can take the POS also. POS means same product of sums. That is, I am taking A plus B. I am taking the A plus B, A plus B into B plus C. Any example, same painon example kada ela aina teesukochu. And similarly, C plus A. This is the product of sums. This is called as product of sums. POS. Simply we call this as POS. POS means product of sums. అంటే మనకి ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుందంటే SOP లో కానీ POS లాగా ఉంటుంది. ఇచ్చిన SOP ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ POS ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ వీ హ్యావ్ టు రియలైజ్ యూజింగ్ బేసిక్ గేట్స్. అంటే ఇక్కడ AND గేట్ AB అనేది ప్రొడక్ట్ టర్మ్ కంటే ఒక AND గేట్ తో రియలైజ్ చేస్తున్నాం. BC అనేది ఇంకో AND గేట్ కాబట్టి వీఆర్ రియలైజింగ్ అనదర్ AND గేట్. CA అనేది థర్డ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు రియలైజ్ థర్డ్ AND గేట్. అండ్ ఈ 3 ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్ ని కూడా ఒక ప్లస్ తో యూజ్ చేశాను. దట్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ OR గేట్. సిమిలర్లీ దిస్ ఇస్ ద SOP. అంటే బేసిక్ గేట్స్ తో డ్రా చేసినప్పుడు AND గేట్స్ OR గేట్స్ వాడుతుంది ఫర్ SOP. ఇక జాగ్రత్త సెకండ్ వచ్చి POS లో మనకి సమ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. A plus B అనేది ఒక సమ్ టర్మ్. దట్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ A plus B కి ఒక OR గేట్ తీసుకున్నాం, B plus C కి సెకండ్ OR గేట్ తీసుకున్నాం, C plus A కి థర్డ్ OR గేట్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ లెవెల్ గేట్స్. అండ్ దీస్ 3 OR గేట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ విత్ ఏ డాట్ ఆపరేటర్. అంటే A plus B into B plus C into వచ్చింది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ OR gate. That is, we are going to take AND gate between these. And ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఒక 3 input AND gate తీసుకున్నాం. That is POS expression. Okay. Next. Sorry, just నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి షేర్ చేస్తాను. ఇది ఆగిపోయింది. We are discussing the Boolean laws, De Morgan's duality principle అయిపోయింది. We are discussing this topic now. That is to realize any basic gates using NAND gates. NAND gates తో రియలైజ్ చేయాలన్నప్పుడు we need to remember one point. NAND gates అనే ప్రతిసారి కూడా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే the outputs of AND gates with bubbles and inputs of OR gates with bubble. అంటే మనకు బేసిక్ గేట్స్ NAND గేట్ తో మార్చాలన్నప్పుడు ఎక్కడైతే AND గేట్ కనిపిస్తుందో AND గేట్ అవుట్పుట్ లో బబుల్ యాడ్ చేయండి, OR గేట్ ఇన్పుట్ లో బబుల్స్ యాడ్ చేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఏ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అని డ్రా చేసేటప్పుడు NAND గేట్స్ తో చేసేటప్పుడు NAND అంటున్నాం కాబట్టి AND గేట్ అవుట్పుట్ లో బబుల్ ఉండాలి, OR గేట్ ఇన్పుట్స్ లో బబుల్ ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్టెప్ నెంబర్ 2. అండ్ సిమిలర్లీ స్టెప్ నెంబర్ 4 కి వెళ్తున్నాను.
ఎక్కడైతే మనం ఎక్స్ట్రా బబుల్ యాడ్ చేసామో అంటే AND గేట్ అవుట్పుట్ లో బబుల్ యాడ్ చేసాం, OR గేట్ ఇన్పుట్ లో బబుల్ యాడ్ చేసాం. ఎక్స్ట్రా ఎక్కడైతే బబుల్ యాడ్ చేసామో దేర్ వి నీడ్ టు యాడ్ అన్ ఇన్వర్టర్. ఎక్కడైతే బబుల్ యాడ్ చేసామో ఆ ఎక్స్ట్రా బబుల్ యాడ్ చేసిన ప్రతి చోట కూడా ఇన్వర్టర్ యాడ్ చేయండి. దెన్ ఫైనల్ స్టెప్ వి నీడ్ టు రీప్లేస్ ఇన్వర్టర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు NAND గేట్స్. Final step we need to replace with the inverters with respect to NAND gates. Similarly, if you want to realize with respect to NOR gate, step number 3 చూడండి. To realize using NOR gates, all the OR gate outputs must be bubbled. OR gate output ని బబుల్ చేస్తున్నాం, అలానే ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ AND gates must be bubbled. NOR gate కనేసరికి OR gate అవుట్పుట్ బబుల్ చేస్తున్నాం, ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ AND gates are bubbled. Similarly, fourth step వెళ్ళిపోతున్నాం. Wherever the extra bubble is added, replace the bubble with an inverter and replace the inverter with a NOR gate. These are the steps, and we have verified the inverter. All the basic gates using NAND gates to verify చేస్తున్నాను. NAND gates to verify చేసుకోమని చూసాం, ఇన్వర్టర్ చూసాం, AND gate చూసాం, OR gate చూసాం, and similarly NAND gate చూసాం. NOR gate కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అయితే NOR gate అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు in the NOR gate is nothing but OR plus inverter. This is your NOR gate. ఇప్పుడు this is the basic gate diagram. NOR gate ని ఇక్కడ basic gate లో డ్రా చేసుకున్నాను. ఏమని చెప్పాను, టు రియలైజ్ దిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు NAND gate, OR gate అవుట్ ఇన్పుట్స్ మస్ట్ బి బబుల్. OR gate ఇన్పుట్స్ కి బబుల్ యాడ్ చేసాం. బబుల్ యాడ్ చేసిన ప్రతి చోట కూడా ఇన్వర్టర్ యాడ్ చేసాం. స్టెప్ నెంబర్ 3. ఆఫ్టర్ దట్ ఈచ్ ఇన్వర్టర్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు NAND gate. ఎక్కడైతే ఇన్వర్టర్స్ కనిపిస్తున్నాయో అన్ని కూడా NAND gates తో రీప్లేస్ చేసాం. అండ్ సిమిలర్లీ యాజ్ వి నో, బబుల్డ్ ఇన్పుట్ OR gate ఈజ్ నథింగ్ బట్ NAND gate. డిమార్గన్స్ లో గుర్తు రావాలని bubbled input OR gate is equals to NAND gate. This is the implementation. Similarly, XOR gate చేస్తాను. XOR gate అంటే ఏంటంటే A bar B plus AB bar. We have to draw the XOR gate using basic gates. A bar B, this is one productor. A B bar, this is second productor. First A bar B డ్రా చేసుకోవడానికి AND gate తీసుకున్నాను. A bar కాబట్టి A అనేది ఒక ఇన్వర్టర్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. That is connected to AND gate. Second input is B. And second AND gate ki A direct గా కనెక్ట్ అయింది, B అనేది ఇన్వర్టర్ నుంచి వచ్చింది. And these two are connected with respect to plus కాబట్టి ప్లస్ అంటే OR gate. This is 2 input. ఇదొక ప్రొడక్ట్ టర్మ్, ఇదొక ప్రొడక్ట్ టర్మ్. ఈ 2 ఇన్పుట్స్ తో కాబట్టి మనం ఒక OR gate తీసుకున్నాం. Therefore, this is the basic gate diagram. Now we need to realize using NAND gates. NAND gates అంటే ఏం చెప్పాను, all the AND gate outputs are bubble. ఎక్కడైతే AND gate కనిపిస్తుందో AND gate కి ఇక్కడ బబుల్ యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, all the AND gate outputs are bubble. And similarly, OR gate inputs are bubble. OR gate inputs bubble చేస్తాం. This is step number 2. ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నా, ఎక్కడైతే ఎక్స్ట్రా బబుల్ యాడ్ చేశారో we have to replace the extra bubble with we have to add extra bubble with a inverter. ఇక్కడ AND gate కి బబుల్ యాడ్ చేసాం, OR gate కి బబుల్ యాడ్ చేసాం. therefore 2 bubbles ఇక్కడ యాడ్ చేసాం ఫస్ట్ లెవెల్. therefore we are adding 2 inverters. Similarly, సెకండ్ దాంట్లో ఇక్కడ ఒక బబుల్ యాడ్ చేసాం, ఇక్కడ ఒక బబుల్ యాడ్ చేసాం. therefore we are replacing this with 2 inverters. ఇన్వర్టర్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఇన్వర్టర్ ఏమవుతుంది, రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇన్వర్టర్ అంటే డబుల్ కాంప్లిమెంటింగ్ కాబట్టి ఏకి డబుల్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రేటింగ్ ఏ. సిమిలర్లీ బికి డబుల్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రేటింగ్ బి. లైక్ దిస్ వేర్ క్యాన్సిలింగ్ దీస్ 2 ఇన్వర్టర్స్. నౌ ఈ 2 ఇన్వర్టర్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఆఫ్టర్ క్యాన్సిలింగ్ దిస్ we have to replace the remaining inverters with respect to NAND gate. Already AND gate is modified to NAND gate. Bubbled input OR gate is replaced by NAND gate. Okay, this is the step number 4. And final step, we have to write the flow of signals. Input నుంచి output కి ఎలా ఫ్లో అవుతుందో రాసుకున్నాం. Step number 4. Similarly, XNOR gate కూడా. Okay, XNOR gate మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, మెటీరియల్ లో ఉంది. Now we are going to realize one expression. జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు చూద్దాం. రియలైజ్ ద గివెన్ SOP. SOP అంటే ఏం చెప్పానంటే సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ యూజింగ్ NOR గేట్స్ తో చేయాలి. మీరు కూడా ప్యారలల్ గా వైట్ పేపర్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేయండి. రియలైజ్ ద గివెన్ SOP యూజింగ్ NOR గేట్స్. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోండి. SOP ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, A into B bar plus AB plus B bar C equals to Y. This is the given SOP expression. నేను అందరూ కూడా ప్యారలల్ గా నోట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ అందరూ కూడా డ్రా చేద్దాం. ఫస్ట్ నోట్ చేసుకుంటున్నారా? నేను
ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నేను చెప్పినట్టుగా మీకు ఈజీ అవుతుంది. సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, ఏ ఇంటూ బి బార్. ఏ ఇంటూ బి బార్ అనేది ఒక ప్రొడక్ట్ టర్మ్. ప్రొడక్ట్ టర్మ్ దేంతో మనం చూపిస్తాం? వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద ప్రొడక్ట్ టర్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద ప్రొడక్ట్ టర్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నాండ్ గేట్. మనం నాండ్ గేట్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి సరే అండ్ గేట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద ప్రొడక్ట్ టర్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అండ్ గేట్. ఈ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో వెరిఫై చేస్తాం ఏమున్నాయి లిటరల్స్ ఏ ఇంటూ బి బార్. ఏ అనేది ఒక ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం, బి బార్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ బి with an inverter and the output of inverter is B bar. This is your first product term. Similarly, we are going to take the second product term. What is the second product term? AB. AB got a second AND gate. The AB is written drawn with respect to direct to the second AND gate. AND gate is then A another input, B another input is. And similarly, third one we are taking the B bar C. B bar C is taken here. B bar is the third product term. We are taking with respect to this third product term. B bar is taken from an inverter. And ఈ మూడు కూడా ఎలా ఉన్నాయని మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఆల్ ద త్రీ టర్మ్స్ ఆర్ యాడెడ్. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, మీరు మధ్యలో ఇక్కడ మనకు ప్లస్ సింబల్ వచ్చిందండి. ప్లస్ సింబల్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఏ బార్ బి యాడెడ్ విత్ ఏబి. దిస్ ఈజ్ యాడెడ్ విత్ బిసి. మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్, సెకండ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్, థర్డ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్. Therefore, the three product terms are added. అంటే నాకు ఏమవుతుంది? We are taking the 3 input OR gate. 3 product terms ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి 3 input OR gate తీసుకుంటాం. This is how we are drawing the given expression into basic gates and the output is Y. మన బేసిక్ గేట్స్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా డ్రా చేసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకున్నాం. ఓకే, జాగ్రత్త చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండి. ఎప్పుడైనా సరే నా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే okay, here we are taking the just control power of the connection. So, X not chasing. Now we are seeing this page now. A into B bar plus AB plus BC bar C Y. First we have drawn with respect to the basic gates. Second, now ఇప్పుడు ఏంటంటే the given expression అనేది NOR gates తో రీప్లేస్ చేయాలి. NOR gates లో ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పాను? In the steps we have to go for the third step. In the steps we have to go for the step number 3. What is the step number 3? In the step number 3, for replacing the given circuit with respect to the NOR gates, first ఏం చేయాలన్నా OR gate output is bubble. You can see the output of the OR gate is bubble. మీకు జాగ్రత్తగా చూడండి, output of OR gate ని చేస్తే bubble చేసాను. That is the OR gate output is bubble and AND gates inputs are bubble. See the inputs of AND gate is bubble. But the when you are drawing with respect to the NOR gates, the output of OR gate is bubble and all the inputs of AND gates are bubble. So ప్రతి inputs కూడా, this is second input, this is also bubble, and third OR gate, this is also bubble. Like this, OR gate output is bubble and AND gate inputs are bubble. This is the step number 2. Now in the step number 2 we have verified that. మళ్ళీ రీడ్రా చేయండి. స్టెప్ నెంబర్ 2 లో AND gates తీసుకొని AND gate ఇన్పుట్స్ ని బబుల్ చేస్తాను, AND gate ఇన్పుట్ ని బబుల్ చేస్తాను, AND gate ఇన్పుట్ ని బబుల్ చేస్తాను, OR gate అవుట్పుట్ ని బబుల్ చేస్తాను. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే OR gate అవుట్పుట్ ని బబుల్ చేశాను కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NOR gate నన్. బట్ ఇక్కడతో మనకి ఆపరేషన్ అయిపోలేదు. మనకి ఏం చెప్పింది? స్టెప్ నెంబర్ 4 కూడా ఉంది. వాట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 4? వేర్ ఎవర్ ద ఎక్స్ట్రా బబుల్ ఈజ్ యాడెడ్,
ఇక్కడ బబుల్స్ ఎక్కడ యాడ్ చేసాం? ఆర్ గేట్ అవుట్పుట్ లో బబుల్ యాడ్ చేసాం, అండ్ గేట్ ఇన్పుట్స్ లో బబుల్ యాడ్ చేసాం. Therefore we have to add extra inverter wherever the extra bubble is added. జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఒక్కొక్కదాన్ని మీకు హైలైట్ చేస్తాను చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బబుల్. ఫస్ట్ బబుల్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఫస్ట్ బబుల్ కి రిలవెంట్ గా ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ యాడింగ్ ద ఫస్ట్ ఇన్వర్టర్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇన్వర్టర్. This is the first inverter. And similarly, we have added the second bubble also. Second bubble kuda akkade undandi. B bar దగ్గర second bubble వస్తుంది. We are adding the second inverter. This is the second inverter. Two bubbles add చేసాము, two inverters తీసుకున్నాం. Like this, we are verifying for each and everything. ప్రతి దానికి కూడా మనం దాన్ని వెరిఫై చేసుకుంటూ వస్తాం అన్నమాట. ఓకే, what is the A bar? ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ సెకండ్ అండ్ గేట్ కి ఇక్కడ బబుల్ వచ్చింది. We are adding the one more inverter here. ఇక్కడ టూ ఇన్వర్టర్స్ కూడా ఇక్కడ సేమ్ సిమిలర్ గా వస్తుంది. వేరే యాడింగ్ ద సెకండ్ ఇన్వర్టర్ ఆల్సో ఫర్ బి. సెకండ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్ లో ఇక్కడ కూడా వేరే యాడింగ్ ద సెకండ్ ఇన్వర్టర్. లైక్ దిస్ బి బార్స్ థర్డ్ దానికి కూడా మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. థర్డ్ వన్ ఇస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్వర్టర్. దిస్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా బబుల్ వీ హ్యావ్ గాట్. ఈ ఎక్స్ట్రా బబుల్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఎక్స్ట్రా బబుల్ కి వేరే యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్వర్టర్ హియర్. ఆల్రెడీ ఇన్వర్టర్ ఉందన్న బి బార్ దగ్గర ఇన్వర్టర్, ఆ ఇన్వర్టర్ అలానే ఉంచారు. ఎక్స్ట్రా బబుల్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్వర్టర్. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్వర్టర్ దట్ ఈస్ యాడెడ్ ఫర్ సి. ఓకే, సిమిలర్లీ ఆర్ గేట్ అవుట్పుట్ లో బబుల్ యాడ్ చేసాం, వీఆర్ యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్వర్టర్ హియర్ ఆల్సో. ఆర్ గేట్ అవుట్పుట్ లో కూడా బబుల్ యాడ్ చేసాం, వీ హావ్ యాడెడ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్వర్టర్ లైక్ దిస్. ఆల్ ఆఫ్ యు డ్రా ద స్టెప్ నెంబర్ 2. స్టెప్ నెంబర్ 2 ని అందరూ కూడా డ్రా చేయండి. ఆఫ్టర్ దిస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ కన్క్లూజన్. ఇక్కడ నుంచి కన్క్లూజన్ ఏం చేయాలి? ఎక్కడైతే డబుల్ ఇన్వర్టర్స్ ఉన్నాయో వీ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ ద డబుల్ ఇన్వర్టర్స్. డబుల్ ఇన్వర్టర్స్ ఇన్వర్టర్స్ ఇన్ సిరీస్ ఎక్కడైతే కనిపిస్తున్నాయి లైక్ దిస్, దీస్ టూ ఇన్వర్టర్స్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. దీస్ టూ ఇన్వర్టర్స్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. ఎక్కడైతే ఇన్వర్టర్స్ రెండు సిరీస్ లో వస్తున్నాయో దోస్ ఇన్వర్టర్స్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. దట్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాన్సిల్ దట్ ఇన్ దిస్ ఇన్వర్టర్ అండ్ దిస్ ఇన్వర్టర్. రెండు ఇన్వర్టర్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తుంది. అంటే ఇన్వర్టర్ given to an inverter will be same. డబుల్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది? ఏ కి డబుల్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏనే. సిమిలర్లీ రెండు ఇన్వర్టర్స్ సిరీస్ లో ఉన్నాయంటే ఆ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నౌ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆల్ ద ఇన్వర్టర్స్ మస్ట్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నాండ్ గేట్స్. ఎక్కడైతే ఇన్వర్టర్ కనిపిస్తున్నాయో దోస్ ఇన్వర్టర్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ విత్ నార్ గేట్స్. ఆల్ ద ఇన్వర్టర్స్ మస్ట్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్ గేట్స్. నార్ గేట్స్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ all the inverters. So this the extra inverter you are getting it. This is your all the inverters must we are going to replace with respect to NOR gate. This is one NOR gate. All the inverters is replaced. This is one NOR gate. This is second NOR gate. Figure zoom తగ్గిస్తున్నాను చూడండి. All the inverters are replaced with respect to NOR gates. Inverters ఎక్కడైతే కనిపిస్తున్నాయో ఈ ఎక్స్ట్రా ఇన్వర్టర్ this is replaced with NOR gate and this is replaced with NOR gate. And A కి B కి ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండు NOR gates ఉన్నాయి కూడా these are replaced with respect to NOR gates. That is the all the inverters. And last row inverter this is also replaced with the NOR gate. Okay. These are the NOR gate replacements. Now we have to replace the bubbled input AND gates with respect to NOR gate. Here this bubbled input AND gate is replaced with the NOR gate. Like this, all the bubbled inputs AND gates are replaced with respect to NOR gate. All the bubbled inputs AND gates are replaced with respect to NOR gates. And we have completed the inverter. This is in the NOR gate kabatti same as it is ikkada NOR gate vachesindi. And this is the expression. For the given expression, the circuit is converted into NOR gates. For the given expression, the circuit is converted into NOR gates. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న హింట్ చెప్తా అనుకుంటున్నాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ఫిగర్ నేను జూమ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. మనకి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్ వన్స్ అగైన్.
if you compare the step number 1 with step number 2 now, step number 1 is step number 2 మీరు కంపేర్ చేసినట్లయితే you can get the understanding. See, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. The given expression is SOP. నా ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా అండి. The given expression is SOP. అంతేనామా? SOP అంటే సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినప్పుడు when we are going to realize with respect to NOR gates, ఎక్కడైతే నార్మల్ గా ఉందో దట్ విల్ బి కాంప్లిమెంటెడ్. నార్మల్ లైన్ ఎక్కడైతే కనిపిస్తుంది, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఏ కనిపించింది, ఏ అనేది కాంప్లిమెంట్ అయిపోతుంది. ఏ విల్ బి కాంప్లిమెంటెడ్ అండ్ దట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్ గేట్. బి బార్ వచ్చింది కాబట్టి బి బార్ ఆల్రెడీ కాంప్లిమెంట్ ఉంది కాబట్టి దీనికి కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది, నార్మల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, నేను హైలైట్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు. స్టెప్స్ ఫాలో అయినా ఈజీ, స్టెప్స్ ఫాలో అయినా ఫిగర్ వస్తుంది. జస్ట్ మీకు ఇది క్లియర్ ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఏ, ప్రతిదాన్ని హైలైట్ చేస్తాను. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఏ ఈజ్ ఇన్ నార్మల్ కండిషన్. ఫైనల్కి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఏ అనేది కాంప్లిమెంట్ లోకి వచ్చి నార్ గేట్ లోకి మారిపోయింది. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ బి ఈజ్ ఇన్ బి బార్, బి అనేది బి బార్ లో ఉంది. ఫైనల్కి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే దిస్ విల్ బి మాడిఫైడ్ టు observe this here b bar is there, b bar is modified to normal, b bar అనేది నార్మల్ గా మాడిఫై అయింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. అంటే ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది SOP లో ఉండి మనం నార్ గేట్స్ తో చేసేటప్పుడు నార్మల్ గా ఉన్న ఇన్పుట్స్ కాంప్లిమెంట్ గా మారుతున్నాయి, కాంప్లిమెంట్ గా ఉన్న ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ గా మారుతున్నాయి. అలానే ఎక్కడైతే కాంప్లిమెంట్ మారిందో దట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్ గేట్. అండ్ సిమిలర్లీ ఆల్ ద AND gates are replaced with respect to NOR gates. All the AND gates are replaced with respect to NOR gate, and all the OR gates are replaced with respect to two NOR gates, two level NOR gates. All the NOR gates are replaced with respect to two level NOR gates. Okay, all the NOR gates are replaced with the two level NOR gates. ఇది జస్ట్ ఫిగర్ నుంచి కన్క్లూజన్ తీసుకునేది రాను. మీకు ఇక్కడ మనం చెప్పిన స్టెప్స్ ఫాలో అవుతే యాజ్ టీజ్ గా వస్తుంది, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దిస్. స్టెప్స్ ఏంటంటే మేమైతే స్టెప్స్ చెప్పామో ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతే మీకు నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది, అది ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. సిమిలర్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. రియలైజ్ ద గివెన్ POS యూజింగ్ NAND gate. మీకు ఇబ్బంది పడద్దురా, ఇంకొక 1 week లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద గ్యాడ్జెట్ వస్తే నేను మీకు నేనే డ్రా చేసి చూపిస్తాను. గ్యాడ్జెట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ కొరియర్ లో ఉంది, కొరియర్ నుంచి ఇంకా డెలివరీ రావడానికి టైం పడుతుంది, అంటే లాక్డౌన్ కాబట్టి లేట్ అవుతుంది. లేకపోతే యాక్చువల్ నేను ప్రతి ఒక్కటి డ్రా చేసి చూపించేవాడిని. మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మొత్తం కూడా నేనే డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఫిగర్స్ తో సహా. ఓకే, ఐ హావ్ పర్చేస్ ద డిజిటల్ రైటింగ్ ప్యాడ్ ఫర్ యూ. మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజీగా అవడం కోసం తీసుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద కొరియర్ లో వస్తే ఈ ఫిగర్స్ అన్ని ఇక్కడ ఆల్రెడీ నోట్స్ ని కూడా చూపిస్తున్నాను. డోంట్ మైండ్, సార్ డ్రా చేయట్లేదు నేను డ్రా చేయాలని డౌట్ వస్తుంది. ఒక 1 week అయితే నేనే ఐ విల్ డ్రా మై సెల్ఫ్, నేను డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న టూల్ సపోర్ట్స్ తో ఈ ఫిగర్స్ డ్రా చేయడం కాంప్లెక్సిటీ అవుతుందని, అంటే నేను చాలా ట్రై చేశాను, నీట్గా రావట్లేదు. ఒకసారి నా గ్యాడ్జెట్ వస్తే ఐ విల్ డ్రా ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్. ఓకే, నౌ వీఆర్ టేకింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రియలైజ్ ద POS. POS అంటే ఏం చెప్పాను, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్. POS is indicated as product of sums. Here the expression is given as y equals to a plus b plus c into a bar plus b plus c into a plus b bar plus c bar. ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 వేరియబుల్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ 3 వేరియబుల్ ఫంక్షన్. ఈ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే ABC, 3 వేరియబుల్ ప్రొడక్ట్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ product of sums. We are having the 3 sum terms. First sum term is a plus b plus c, second term is a bar plus b plus c, third sum term is a plus b bar plus c bar. Okay, now we are first step ఏంటంటే we have to realize this with respect to basic gates. Basic gates the realize the first sum term. The first sum term we are taking this as this is your first sum term. A plus b plus c is converted into 3 input OR gates. Since we are having 3 inputs on a plus b plus c, 3 input OR gate తీసుకొని సెకండ్ టర్మ్ కి a bar plus b plus c, a bar కావాలి కాబట్టి టేకెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇన్వర్టర్.
అండ్ థర్డ్ దానికి వేరే గెటింగ్ థర్డ్ సమ్టర్ విత్ 2 ఇన్వర్టర్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ప్రొడక్ట్ టర్మ్స్ తో వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ వన్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్, దిస్ ఈస్ సెకండ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్, దిస్ ఈస్ థర్డ్ ప్రొడక్ట్ టర్మ్. వీఆర్ డ్రాయింగ్ ద ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వన్ అండ్ గేట్, 3 ఇన్పుట్ అండ్ గేట్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ గేట్స్ ఫిగర్ అండి. బేసిక్ గేట్స్ ఎలా డ్రా చేస్తానో చూస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ స్టెప్ నాన్న? దీన్ని దేంతో రియలైజ్ చేయమన్నా జాగ్రత్త వచ్చింది. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియలైజ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నాండ్ గేట్స్. ఇచ్చింది పీవైస్ ఎక్స్ప్రెషన్. నా మనం దీన్ని నాండ్ గేట్స్ తో రియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, వాట్ ఇస్ స్టెప్ నాన్న? యాజ్ వీ హ్యావ్ సెడ్, ఆల్ ద AND gates outputs are bubbled, all the OR gate inputs are bubbled. చూడండి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, నాకు AND gate ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో AND gate అవుట్పుట్ లో బబుల్ యాడ్ చేసాం. OR gates ఎక్కడైతే కనిపిస్తున్నాయో ఆల్ ద OR gate inputs are bubbled, ఆల్ ద OR gate inputs are bubbled. ఓకే, ఇనిషియల్ గా ఏం చేసాం మనం, OR gate inputs ని బబుల్ చేసాం, AND gate inputs ని బబుల్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద స్టెప్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ వరకు డ్రా చేయండి. స్టెప్ నెంబర్ 1 బేసిక్ గేట్స్ తో డ్రా చేయండి. స్టెప్ నెంబర్ 2 వచ్చి OR gate inputs ని బబుల్ చేసాం, AND gate outputs ని బబుల్ చేసాం. What is the step number 3 nana? After making this, we have to draw extra bubble. Extra bubble ఎక్కడైతే యాడ్ చేసామో మనం సర్క్యూట్ లో లేని దానికి యాడ్ చేసిన ఎక్స్ట్రా బబుల్ అండి. ఎక్స్ట్రా బబుల్ యాడ్ అయిన ప్రతి చోట కూడా we need to add an inverter. See nana, ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి we are going to add extra inverter. Here we have taken 3 bubbles nana. ఇక్కడ 3 బబుల్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి we have added the 3 inverters. 3 inverters అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. మనం ఎక్స్ట్రా బబుల్ ఎక్కడైతే యాడ్ చేసామో ఆ ఎక్స్ట్రా బబుల్ ఉన్న ప్రతి చోట కూడా 3 ఇన్వర్టర్స్. సెకండ్ OR gate కి 3 బబుల్స్ యాడ్ చేసాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ 3 ఇన్వర్టర్స్. థర్డ్ దానికి 3 బబుల్స్ యాడ్ చేసాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ 3 ఇన్వర్టర్స్. అండ్ AND gate కి అవుట్పుట్ లో బబుల్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్వర్టర్. ఓకే, సీ దిస్. That is, all the OR gates are added with extra inverters and all AND gate output lo extra inverter add chesi. Now it's the time to cancel the inverters. Ekkadaithe 2 inverters unnayo, identify the 2 inverters in series. Here we are having the 2 inverters, one at this position, and similarly at this position. ఈ inverters మొత్తం కూడా we are going to cancel. These inverters are going to be cancelled since we are having the 2 inverters in series. This inverter is cancelled, this inverter is cancelled, and this inverter is cancelled. Now next step ఏంటన్నా, ఇన్వర్టర్స్ ఎక్కడైతే యాడ్ చేసామో నౌ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్వర్టర్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు NAND gate. Inverters are replaced with respect to the NAND gates, and similarly bubbled input OR gate is equals to NAND gate with respect to the De Morgan's law. Bubbled input NAND gate OR gate is equals to NAND gate. See, ఫస్ట్ ఒకటి హైలైట్ చేస్తున్నాను. బబుల్డ్ ఫస్ట్ ఇన్వర్టర్, ఒక ఇన్వర్టర్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. దిస్ ఇన్వర్టర్ ఈస్ మోడిఫైడ్ టు NAND gate. Similarly, bubbled input OR gate. This is your bubbled input OR gate. Like this, we are having 3. These are replaced with respect to NAND gate. And similarly, this is already NAND gate. NAND gate gonna draw చేసుకుని we have not modified this NAND gate. But last మళ్ళీ ఇన్వర్టర్ ఉంది కాబట్టి this inverter is modified to NAND gate. This inverter is modified to NAND gate. Okay, ఒకసారి దీన్ని క్లియర్ గా చూడండి. See this clearly. ఇది ఎలా వెరిఫై చేసాం అన్నది. ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని బేసిక్ గేట్స్ తో డ్రా చేస్తాము. బేసిక్ గేట్స్ తో డ్రా చేసిన తర్వాత we have gone for the second step. OR gate inputs are bubbled, AND gate outputs are bubbled. ఎక్స్ట్రా బబుల్ యాడ్ చేసిన దగ్గర మొత్తం కూడా మళ్ళీ ఇన్వర్టర్ యాడ్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ 2
Last 5 seconds for polling now. Time up. Okay. Only 45 students have responded now. నాకు 45 స్టూడెంట్స్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. వీళ్ళ వరకే అటెండెన్స్ నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. లైవ్ లో మీరు ఉన్నారా లేదన్నది మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకేనా? ఈ 45 స్టూడెంట్స్ కి అటెండెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తాను. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ నేను ఇక నుంచి ర్యాండమ్ గా ప్రతి క్లాస్ లో కూడా ఏదో ఒక టైంలో పోలింగ్ పెడతాను. ఆ టైంలో ఎవరైతే రెస్పాన్స్ ఇస్తారో వాళ్ళకి మాత్రం అటెండెన్స్ ఇవ్వబడుతుంది. స్పాంటేనియస్ గా ఎవరైతే ఇస్తారో 5 minutes టైం కూడా ఉండదు. దాని నుంచి 2 questions అడగచ్చు, 1 question అడగచ్చు, 3 questions అడగచ్చు. మీరు రెస్పాన్స్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి మీకు అటెండెన్స్ ఉంటుంది. డోంట్ మైండ్. ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం నాకు డైరెక్ట్ కాల్ చేసి నాతో మాట్లాడండి. ఓకే, నేను ఆన్సర్స్ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్త. బబుల్డ్ ఆర్ గేట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బబుల్డ్ ఆర్ గేట్ అంటే ఆర్ గేట్ కి అవుట్పుట్ లో బబుల్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందన్న నార్ గేట్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అంతేగా నేను బబుల్డ్ ఇన్పుట్ ఆర్ గేట్ అని చెప్పలేదు. ఆ స్టేట్మెంట్ ని జాగ్రత్తగా చదవాలి. బబుల్డ్ ఆర్ గేట్ అవుట్పుట్ లో బబుల్డ్ కనెక్ట్ చేస్తే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నార్ గేట్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నాన్న. ఆప్షన్ 2 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సెకండ్ నాన్న, బబుల్డ్ ఇన్పుట్ అండ్ గేట్ is also known as NOR gate. According to De Morgan's law, AND gate ki input lo bubble add cheste, this will be equals to NOR gate. That is the second question ki second answer, that is NOR gate. Third question, what are universal gates? NAND gates and NOR gates are called as universal gates. ఇది కూడా చాలా మంది ఒక 4 members ఏమో AND gate OR gate రాశారు, ఒక 3 members ఏమో XOR gate XNOR gate రాశారు. 38 members కరెక్ట్ రాశారు. Okay. Which gate operation is similar to modulo 2 addition? It is XOR gate nana. XOR gate is correct answer. 30 members correct రాశారు, 7 members wrong. 7 members NAND gate ఉన్నారు, 3 members ఏమో NOR gate ఉన్నారు. And similarly 5 members XNOR gate ఉన్నారు. Last one, 3 input XOR gate and XNOR gate outputs are identical. జాగ్రత్తగా చూడన్నాను. మనకి 2, if the number of inputs are even, XOR gate and XNOR gate outputs are complement to each other. అదే if the number of inputs are odd, XOR gate and XNOR gate outputs are identical. ఓకే, 33 members కరెక్ట్ పెట్టారు, ట్రూ అని చెప్పారు. ఒక 12 members ఫాల్స్ అని చెప్పారు. ఓకే, you can everyone see the result now. Everyone can see the result మీరు ఒకసారి అందరూ చూడండి, మీకు పెట్టుకున్నది మీకు తెలుస్తుంది. NAND గేట్ ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి NOR గేట్, సెకండ్ దానికి వచ్చేసరికి NOR గేట్, థర్డ్ దానికి వచ్చేసరికి NAND అండ్ NOR గేట్స్, ఫోర్త్ వన్కి వచ్చేసరికి XOR గేట్, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, టుడే out of we are having 45 members have attempted the exam. 30 plus 45 members. Okay, అంటే టోటల్ మనకి 83 members క్లాస్ లో ఉన్నారు. మన సిఆర్స్ ఉన్నారు నాన్న? మన సిఆర్స్ ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. భరత్, లేడా నాన్న? భరత్